جیسے وہ ککڑی مافیا کے طور پہ مشہور ہو گئے تھے پورے پاکستان میں، تو رانا مشہور صاحب اس ککڑی مافیا کے فرنٹ مین تھے اور اس کے سرغنہ جو ہے وہ حمزہ شہباز صاحب تھے۔ تو کل اس ککڑی مافیا کے ذریعے سے پریس کلب میں بٹھا کے نون لیگ کی قیادت نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی عوام دوست پالیسیوں اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی عوام دوست غریب دوست پالیسیوں کے اوپر تنقید کروائی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ککڑی مافیا کو یہ زیب نہیں دیتا کہ جن کی حیثیت کو اٹ سیلف نون لیگ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ آج صبح پھر یہ ہوا، ملک احمد صاحب کا بیان آ گیا کہ ہم اس ککڑی مافیا کے جو فرنٹ مین ہیں رانا مشہور صاحب، ان کی کسی بیان کے ساتھ جناب ہم راضی نہیں ہیں اور حامی نہیں ہے، یہ ان کا اپنا ذاتی خیال ہو سکتا ہے۔ پہلا حملہ تو کل نون لیگ نے ککڑی مافیا کے ذریعے سے کروایا۔ دوسرا حملہ چپ چپیتا مافیا شاہد خاقان عباسی صاحب نے صبح اٹھتے ہی وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی پالیسیوں کے اوپر اس انداز سے بیان داغے اور ساتھ مجھے بھی علاج کا مشورہ دیا۔ شاہد خاقان عباسی صاحب سے میری گزارش ہے کہ جو چونا اور جو ٹیکہ آپ نے پی آئی اے کو لگایا اور اپنی ایئر بلیو کو پروموٹ کرنے میں اپنی صلاحیتیں صرف کیں، اور جو اربوں کھربوں روپے کا چونا پاکستان کے خزانے کو آپ نے ایل این جی کی ڈیل کے اندر لگایا، برائے مہربانی آپ وہ کمیشن اور وہ کرپشن کا پیسہ عوام کو واپس کر دیں، وہی کافی ہے۔ اور شاہد خاقان عباسی صاحب کی مثال تو وہ ہے کہ چپ چپیتا مارے گیٹا پھر بھی آنکھیں کچھ نہیں کیتا۔ یہ بڑے شریف اور سادھو بن کے کل مشورہ دیتے رہے نون لیگ کی حکومت کو، اسمبلی کے اندر بھی اور باہر بھی، اور اپنی جیب سے جو ہے وہ میرے حوالے سے فیس دینے کا اعلان کرتے رہے۔ جناب والا اس فیس دینے کی فکر چھوڑیں، آپ وہ جو ایل این جی کا کمیشن ہے اربوں روپے، اس کے واپسی کی کوئی اعلان کریں اور نیب میں پلی بارگین کی تیاری کریں یا اڈیالہ جیل میں جانے کی تیاری کریں۔ شاہد خاقان عباسی صاحب، آپ حکومت کے اوپر تنقید یا وزیر اعظم عمران خان صاحب کی پالیسیز کے اوپر تنقید کرنا چھوڑ دیں۔ تیسرا جو مافیا تھا کل، جس کو اسمبلی کے اندر آن دا فلور آف دا ہاؤس قومی اسمبلی میں، وہ رانا ثناء اللہ صاحب جو سر پہ اخلاقیات کی ٹوپی پہن کے ہاتھ میں شرافت کی تسبیح پکڑ کے آن دا فلور آف دا ہاؤس اپنی مونچھوں کو تاؤ دے کر تحریک انصاف کی حکومت کو اور عمران خان صاحب کو گڈ گورننس کی اور اخلاقیات کی اور ایتھکس کی جو ہے وہ تعلیم دے رہے تھے، یہ بنیادی طور پر مفرور مافیا ہے۔ قاتلوں کو، ڈکیتوں کو، مفروروں کو پناہ دینے کے حوالے سے جو ڈسٹنکشن رکھتے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب، کل وہ اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کر اخلاقیات کا درس دیتے ہوئے نظر آئے۔ تو میں آج آپ کی اس میڈیا بریفنگ کے ذریعے سے اعلان کروں گا کہ نون لیگ کے جتنے مافیاز ہیں، چاہے وہ ککڑی مافیا ہو، چاہے وہ چپ چپیتا مافیا ہو، چاہے وہ مفرور مافیا ہو، جتنے بھی مافیاز ہیں وہ میدان میں آ جائیں۔ انشاءاللہ تحریک انصاف عمران خان صاحب، وزیر اعظم عمران خان صاحب کی قیادت میں اور پنجاب میں سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں گڈ گورننس کا جو جھنڈا ہاتھ میں لے کر، کرپشن کے خلاف احتساب کا نعرہ لے کر جو گھروں سے نکلے ہیں، انشاءاللہ آپ ہمارا رستہ کھوٹا نہیں کر سکتے۔ اور آج ککڑی مافیا کے وہ جو سرغنہ حمزہ شہباز صاحب یہاں آ کے پھر آپ کے سامنے وہی پرانی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے یہاں پہ دھونس دھاندلی اور اپنے والد صاحب کی گرفتاری کا رونا روئیں گے۔ کل آپ نے ٹی وی چینلز میں دیکھ لیا، لیڈنگ ٹی وی چینلز پہ نیب کے ڈائریکٹر جنرل نے جو ساری ڈیٹیلز بیان کی ہیں، خواجہ سعد رفیق صاحب سے لے کے حمزہ شہباز صاحب سے لے کے اور علی عمران صاحب جو داماد اعلیٰ ہیں نام نہاد خادم اعلیٰ صاحب کے، جن کے فرنٹ مین اکرام نوید 50 کروڑ روپیہ دے کے جو ہے وہ پلی بارگین کر کے نیب سے ابھی چھٹنے والے ہیں، انہوں نے جو انکشافات کیے ہیں کہ کس طرح 13 کروڑ روپیہ سرکاری چیکس داماد اعلیٰ کے جناب اکاؤنٹس میں آتے رہے، اور اس طرح کروڑوں اربوں روپے کی کرپشن یہ خادم اعلیٰ، داماد اعلیٰ، فرزند اعلیٰ جس انداز سے اس پنجاب کے اندر کرتے رہے، اسی کی وجہ سے آج اس پنجاب کے خزانے کا برا حال ہے۔ لیکن ہمارا یہ عزم ہے کہ انشاءاللہ نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو کے مصداق وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں ہم ان تمام چوروں، لٹیروں اور ان تمام نوسر بازوں کی
करप्शन और बदजानती को इंशाल्लाह बेनकाब करेंगे। ये कोई सवाल हो? ये बताइएगा कि एक बार फिर से प्रोपोगंडा शुरू किया जा रहा है, 2 दीनी जमातें हैं वो दोबारा धरने की पोजीशन में आ गई हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का भी बयान सामने कि आसिया पाकिस्तान है, जबकि BBC ने खबर नशर किया कि वो पाकिस्तान से जा चुकी हैं। तो ये भी कंफर्म कर, दूसरा बता देगा अगर दोबारा से जमातें जो हैं धरना देती हैं, एहतजाज का सिलसिला जारी रखती हैं, तो हुकूमत को क्या मौका होगा? दोबारा उनसे मुआहदा किया जाएगा कि उनकी लीडरशिप की गिरफ्तारियाँ भी की जाएंगी? देखिए, कल रात को तकरीबन 12 बजे तमाम TV चैनल्स पर ये खबरें चली हैं कि आसिया बीबी मुल्तान जेल से रिहा हो गए, इस्लामाबाद आ गई हैं। तो मैं कम अज़ कम आपको एक रिस्पॉन्सिबल तर्जमान पंजाब हुकूमत होने के नाते से ये कम अज़ कम क्लियर कर दूं कि वो पाकिस्तान में है, वो पाकिस्तान से बाहर नहीं है। BBC की रिपोर्टिंग झूठ है। ये बताइएगा जो एक इनिशिएट करी थी ECL की कार्रवाई आसिया बीबी के हवाले से, वो पंजाब हुकूमत ने या वफाकी हुकूमत ने उस पर क्या अगले काबीना के एजेंडे में रखा है? आज काबीना का इजलास है क्या? क्योंकि ECL में नाम अब वफाकी काबीना के अलावा कोई नहीं डाल सकता है। असल में मुआहदे की जो शिक है उसके मुताबिक हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ना रिव्यू पिटीशन के हवाले से, ना स्टे रिट के हवाले से, ना ECL में नाम डालने के हवाले से। ये तमाम की तमाम जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उस मुआहदे के मुताबिक तय हुई हैं वो आप उनकी जो मुदई पार्टी है उनकी है, ना तो TLP वालों की है ना हमारी है। मुदई पार्टी कर सकती है और उसमें जो तय हुआ है वो ये हुआ है कि मुदई पार्टी इस्तदा करेगी सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी ECL में नाम डालने के हवाले से वो हमें मंजूर होगा। अच्छा, ये बताइएगा चौहान साहब के पब्लिक अकाउंट कमेटी का आप हमजा शहबाज को चेयरमैन बनाएंगे क्या? अभी मैं आपको बता के हटा हूँ कि पोल्ट्री इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ हज़ारों जो माफियाज 10 साल काम करते रहे, खादम आला, फर्जंद आला, दामाद आला, इन सब की जनाब सरपरस्ती में, उनमें से एक माफिया जो कुकड़ी माफिया का मैं तस्करा आपके सामने करके हटाऊं कि पोल्ट्री इंडस्ट्री के अंदर खरबों रुपए इन्होंने कमाए और उस इंडस्ट्री के जो दरमियाने दर्जे के ताजर थे, छोटे ताजर थे, उनके चूल्हे बंद करवा दिए, उनका बेड़ा घर करवा दिया जनाब अपनी सरपरस्ती के अंदर, और पूरा पोल्ट्री इंडस्ट्री को जो है वो जायज़ नाजायज़ धोन और धांधली से अपने कब्जे में लिया। इसी तरीके से कोई शोबा नहीं है पंजाब का, कोई वजारत नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई एक कोना खुदरा नहीं है कि जहां पे इन्होंने अरबों रुपए की करप्शन ना की हो। तो आप ऐसे फर्द को कहते हैं कि हम उसको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो चेयरमैन लगाते हैं। जो आज ऑपोजिशन एहतजाज भी करने जा रही है शहबाज शरीफ साहब वाले इशू पे, तो आप समझते हैं जो मामला सब जुडिश हो उस पर अंदर पंजाब असम्बली में बहस की जा सकती है? देखें, मैं समझता हूँ कि 16 तारीख को भी पिछले महीने की जो इन्होंने एहतजाज किया, आज भी जो ये एहतजाज कर रहे हैं, उससे पहले भी इन्होंने जो शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी के ऊपर एहतजाज किया और आज के बाद भी जो करेंगे, उसकी मिसाल 100% ये है खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ना इससे पीछे कोई इसकी मिसाल बनती है, ना इससे आगे कोई बनती है। वो खुदा के बंदो, नैब कार्रवाई कर रही है। नैब के डायरेक्टर जनरल का सिर्फ कल एक TV चैनल दुनिया न्यूज़ के अंदर कामरान खान साहब का प्रोग्राम आप देख लें। सारी अवाम, मैं सारी अवाम को ये कहूँगा कि कामरान खान साहब का कल डायरेक्टर जनरल सलीम शहजाद है नैब के, उन्होंने इंटरव्यू दिया है। उसकी डिटेल जना आप TV चैनल्स पे उसके किसी भी वेबसाइट पे जाके TV की आप सुन लें, आप हैरान रह जाएंगे कि उसने सिर्फ 3 या 4 अभी जो है वो स्कैंडल्स का तज़किरा किया है। सैकड़ों स्कैंडल्स हैं जो नैब, पुलिस, FIA, FBR की जनाब इस वक्त ज़ेर तफ्तीश है। उनमें से सिर्फ 4-5 का तज़किरा किया है और उसके ऊपर उसने बड़े एतमाद के साथ सारी चीज़ों के प्रूफ दिए हैं। इकराम नवीद की मिसाल आपके सामने है। इकराम नवीद जो है फ्रंटमैन था दामाद आला का, अली इमरान साहब का। करोड़ों रुपए की करप्शन का उसने एक्सेप्ट किया, 50 करोड़ रुपया दे के उसने अपनी रिहाई करवाई है। प्ली बारगेन के जो अदालत के ज़रिए से होती है, नैब नहीं करती, अदालत करती है ना, और फिर नैब उसको जो है वो मटेरियलाइज करती है और इम्प्लीमेंट करती है। अच्छा, ये बताइएगा कि आपकी हुकूमत के जो है 100 रोज़ पूरे होने वाले हैं, कब 100 रोज़ पूरे हो रहे हैं और इस पर किस हद तक काम हुआ है? देखिए, 100 रोज़ में अभी मेरा ख्याल 30 एक दिन बाकी है अभी जो ना, और 30 दिन कंप्लीट होंगे तो इंशाल्लाह आपके सामने इसी तरह बैठ के सारी डिटेल बताऊंगा। साहब, ये बताएं कि आसिया बीबी की बरियत में इस वक्त उस वायदे के अलावा और कोई कानूनी रुकावट मौजूद है? देखो, बरियत तो हो गई ना, वो रिहा हो गई है कल रात को। हाँ जी जनाब, माफी क्वेश्चन खला में भेजने की बात करते थे। नून लीग कहती है कि आपके इर्द गिर्द तमाम लोग जो हैं वो करप्शन उन्होंने की हुई, लूटमार की है, तो आप उनको क्यों खला में नहीं भेजते? देखो, एक बात बिल्कुल क्लियर कट सुन लें, एहतसाब का कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। बिल्कुल क्लियर कट सुन लें।
اور اس کے دائرہ کار میں کوئی بھی آئے گا, چاہے وہ پی ٹی آئی کا کوئی عہدیدار ہو, ممبر اسمبلی ہو, رہنما ہو, پیپلز پارٹی کا ہو, نون لیگ کا ہو, JUI فضل الرحمان کا ہو, اسفند یار ولی صاحب کی پارٹی کا ہو, ہماری حکومت کے تحت کسی طرح بھی نیب کے ادارے کو, سپریم کورٹ کو کے رستے میں کوئی رکاوٹ جو ہے وہ کھڑی نہیں کی جائے گی. سپریم کورٹ, نیب, FIA, FBR کسی کے متعلق بھی جس طرح بھی کارروائی کرنے جائے گی اس کو ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے. صوبائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان میڈیا سے گفتگو کر